بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا ہے، کم یعنی تم کو، ذکر سے یعنی مرد سے، و انثی یعنی عورت سے۔ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں کئی شاخوں میں بنایا ہے۔ وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے، رکھا ہے بہت ساری شاخوں میں، وقبائل، اور بہت سارے قبیلوں۔ کیوں؟ وجہ بتائی، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ پھر اس کے بعد فرمایا، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، خبردار۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بہت ہی انتہائی اہم چیز بتائی گئی ہے۔ انسانوں کو اس دنیا میں رہنے اور بسنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ جگہوں پر رکھا ہے، الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ نسلوں میں رکھا ہے، اور اپنی اس حکمت کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اور اس آیت کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص حکم آیا ہے، بلکہ قرآن مجید جو بھی پڑھے گا غیر مسلم، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اس میں بتایا کہ کوئی اچھے خاندان میں پیدا ہو گیا اگر، اور اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، صرف خاندان اچھا ہے، اس کا نسب اچھا ہے، اچھا قبیلہ ہے اور اچھی نسل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے نزدیک عزت پانے کا ایک معیار بتایا ہے اور فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ہاں، اگر کوئی حسب و نسب کی بہتری کے ساتھ ساتھ اگر عمل کی بہتری جمع کر لے تو پھر اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ ویسے تو نسب کی جو بلندی ہے، یہ کیا ہے، ہر زمانے میں لوگوں کو دھوکے میں ڈالتی۔ پہلے زمانے میں بھی دیکھ لیں آپ، جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، اپنے قبیلے پر فخر کرتے تھے اور اپنی نسل پر فخر کرتے تھے، اور یہ فخر یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ لوگ اپنے گھوڑوں کے بھی انساب کو یاد رکھتے تھے۔ یعنی عربوں کو گھوڑوں کا جو شوق تھا نا، گھوڑے پالتے تو تھے، مہنگے گھوڑے خریدتے بھی تھے، سواری بھی کرتے تھے، لیکن گھوڑوں کا پورا نسب نامہ ان کو یاد رہتا، یعنی گھوڑے کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، پردادا کون تھا، کیونکہ گھوڑوں کے نام بھی رکھتے تھے، تو نسلی گھوڑا بولتے دیکھیے۔ تو عمل کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہو گئی تھی اور صرف نسب پر بھروسہ ہو گیا تھا۔ اب اس کا کوئی یہ مطلب نہیں نکال سکتا کہ نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اچھے خاندان کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اس پر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، نصوص ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جو خاندانی اعتبار سے نیک ہوتا ہے، جو نیک ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے اور جو اچھے گھرانے کا ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن صرف اور صرف اسی پہ بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ دینا، یہ خرابی ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا، پہلی بات تو یہ کی کہ مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا ہے سب کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی جو اس دنیا میں آیا اور ہر عورت جو اس دنیا میں آئی، مطلب لڑکا یا لڑکی جو بھی پیدا ہوتا ہے، جو بھی دنیا میں آتا ہے، وہ ایک ہی طریقے سے آتا ہے۔ اس کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا ہے، ایک آدمی اور ایک عورت کے ذریعے۔ تو مفسرین کرام نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس طرح فرمایا، یا ایھا الناس انا انشأنا خلقکم من ماء ذکر من الرجال وماء انثی من النساء، اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے آدمیوں سے، یعنی آدمی کے نطفے سے یا پانی سے، اور عورتوں کے نطفے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آدمی سے یا صرف عورت سے پیدا کیا، دونوں کے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا یا ایک لڑکی کو پیدا کیا ہے، اور ہر وہ لڑکا اور لڑکی جو اس دنیا میں آتے ہیں، دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی طریقے سے گزارتا ہے، اور وہ اپنے ماں اور باپ کے طفیل اس دنیا میں آتے ہیں، اور اس ایک حقیر سے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو وجود بخشتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک سملیرٹی بتا رہا ہے
کہ पूरे के पूरे जो इंसान है ना वो इस बात में एक जैसे हैं कि उनका पैदा होना एक हकीर पानी से हुआ है, मर्द हो या औरत हो, अरब हो या अजम हो, हिंदुस्तान में पैदा हो या फिर किसी दूसरे मुल्क में पैदा हुआ है, अमरीकी है या फिर किसी जंगलाती इलाकों में पैदा हुआ है, अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का है, या फिर गल्फ में कहीं पैदा हुआ है, अरब ममालिक में पैदा हुआ है, मिस्र का है, इराक का है, लबनान का है, जहाँ कहीं का भी है, सबके लिए एक चीज मुकर्रर कर दी कि हर इंसान दुनिया में आएगा, पैदा होगा तो वो अपने माँ बाप के नुतफे से बनाया जाएगा। तो इंसान की हकीकत को अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि और भी जगहों पर जिक्र किया, वहाँ तो फरमाया कि हमने तुम्हें एक नुतफे से पैदा किया है, एक बहुत ही कम रुतबा रखने वाले पानी से तुम्हें पैदा किया है। अब यहाँ पे बता रहा है कि हमने तुमको पैदा किया है एक मर्द से और एक औरत से। एक बात बता दी कि तुम सब अगर किसी चीज में तकब्बुर हो जाए या फिर अपने आप को बड़ा समझने लगो तो ये याद करो कि तुम जिसको हकीर समझ रहे हो वो जैसा पैदा हुआ है तुम भी उसी तरह पैदा हुए। कोई आबे जमजम नहीं है कि जिसको इज्जत से सर पर रखा जाए, उसको पिया जाए, उससे शिफा हासिल की जाए। एक हकीर तरीन चीज से पैदा किया गया है इंसान को, ये बताया। दूसरी बात ये की वो जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़, एक चीज तो सब में कॉमन है। अब दूसरी चीज जो लोगों को एक दूसरे से मुमताज कर सके उस बारे में बताया कि तुम एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे के दरमियान इतना फर्क रह सके कि तुम्हें परेशानी ना हो एक दूसरे को पहचानने में। इसलिए क्या किया, सबको अलग अलग शाखाओं में रख दिया, सबको अलग अलग कबीलों में रख दिया, इसलिए ताकि आपस में लोग पहचान सके और रिश्तेदारियां भी समझ में आ सके। अगर वो ना होता तो बहुत सारे मसाइल ऐसे थे जो गड़बड़ हो जाते थे। किसी को ये नहीं मालूम होता था कि उसकी माँ के रिश्तेदार कौन है, बाप के रिश्तेदार कौन है, कौन से रिश्तेदार लोग हैं जिससे वो शादी कर सकता है, किससे नहीं कर सकता है, यानी महरम गैर महरम का भी फर्क नहीं रहता। लेकिन अल्लाह ताला ने खानदान बना दिए, कबीले बना दिए, जिसकी वजह से आदमी हलाल और हराम में तमीज भी कर लेता है। और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं खानदानों में जो कबीले बनने की वजह से अगर वो ना होते तो मुश्किल हो जाती। तो अल्लाह ताला ने एक निजाम बना दिया है बाज़ाब्ता कि लोग अपने आप को उसकी वजह से महफूज भी समझ सके और दूसरों को पहचान भी सके। यानी अगर किसी कबीले के पास पावर है तो कबीले का हर फर्द ये समझेगा कि मैं कुव्वत वाला हूँ, मेरे अंदर वो पावर है, और सामने वाला कबीला जो है वो अगर कमजोर है तो उसमें का हर आदमी कमजोरी महसूस करेगा। यानी उनकी यूनिटी भी इससे समझ में आ गई। तो इत्तेहाद क्या चीज होती है वो भी बता दिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कबीलों के बनने की वजह से होती है। अब भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दूसरी दुनिया में अजम में ये थोड़ा सा कम है, लेकिन बाज जगहों पे देखे तो बहुत ज्यादा है। अरबों में अभी भी है, अरबों में अभी भी कबीले हैं, उनके 2000 साल पुराने जो कबीले थे वो कबीलों के लोग अभी भी हैं और अपने आगे वो निस्बतें लगाते हैं और उनके अंदर जो नुखुवत थी वो अभी भी है कि हम ऐसे थे, हमारे बाप ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फख्र करने की अगर कोई चीज है तो वो क्या है। फख्र करने की भी नहीं है चीज, वैसे तो शुक्र करने की चीज है। वो ये है कि आदमी अगर साहिब तकवा है तो वो अल्लाह ताला के नजदीक मुकर्रम है, और अल्लाह के नजदीक मुकर्रम है उसको जब मालूम हो जाए तो जब वो अपने अल्लाह के करीबी होने पर खुश हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता। लेकिन ये जो नसबी फख्र है ना, इससे मना किया। अजमों में अगर हम अजमियों में अगर देखें तो वहां पर भी अलग किस्म क्या बोलते तासुब होता है। जैसे हिंदुओं में जो किस्में बनी हुई है, मिसाल के तौर पे मारवाड़ी देख लीजिए, या फिर ऐसी जातें जो जिनको छोटी जात समझा जाता, छूत छात के मसाइल है उनके पास, उनके साथ उठा बैठा नहीं जाता, उनका पकाया हुआ खाना नहीं खाया जाता, वो आदमी इन लोगों को टच नहीं कर सकता, हत्ता कि इनकी चीजों को भी वो नहीं छू सकता। राजपूत देख लीजिए, अपने आप को बहुत आला समझते, महान समझते, क्या किए क्या उखाड़े दुनिया में, कुछ भी नहीं, क्या बोले तो वो खानदान में पैदा हो गए, कभी उनके बाप दादा राजा महाराजा होते थे, जो भी हुआ करते। अब एक राजपूत दाखिल इस्लाम हो गया, एक मारवाड़ी भी दाखिल इस्लाम हुआ। आप बताइए क्या इस्लाम ये कहता है कि कोई अगर अच्छी नस्ल वाला या फिर अच्छे कबीले वाला दाखिल इस्लाम हो जाए तो उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, उसके लिए कोई शाहाना इंतजाम किए जाते हैं क्या? और एक गरीब बेचारा कोई जो दुनिया का मारा हुआ है, लोग उस पर जुल्म किए हुए हैं, दामन इस्लाम में आ गया तो उसके साथ कोई ऐसा सुलूक किया जाता जिससे उसके दिल को तकलीफ हो? बिल्कुल नहीं किया जाता। दोनों के साथ एक जैसा सुलूक होता, दोनों को कलीमा पढ़ाया जाता, दोनों को भी पहले नहाने का हुक्म देंगे, दोनों को भी कलीमा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उसका कलीमा अलग है, इसका कलीमा अलग
अलग है, गरीब अमीर का फर्क नहीं है। दोनों के लिए ये कहा जाएगा कि वो अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे नहा धो के फिर नमाज पढ़े, दोनों की फिर नमाज भी एक होगी, फिर दोनों के लिए सब भी एक होगी। अगर वो हज करने जाएं तो दोनों के लिए बिल्कुल वही हुक्म होगा, दोनों का हज भी एक जैसा है। तो ये चीजें क्या है, इसको बोलते हैं इस्लाम की खूबसूरती। तो ये चीजें हैं अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातब करके फरमाया कि सब के सब एक हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, बहैसियत इंसान के, बहैसियत पैदा होने के, एक मौलूद के सब एक जैसे हैं। अब वो कहाँ पर पलते बढ़ते हैं, किस घर में पैदा होते हैं, उस वजह से उनको एक शिनाख्त मिल जाती है कि वो फुला कबीले का है। अब जैसे बनु नुज़ैर है, बनु खुरैजा है, तफासिर में जिक्र आया, हदीस में आप नाम पढ़े होंगे, ये कबीले थे। कबीले अज़द का नाम सुने होंगे, बनु किलाब की बकरियां बोल के एक हदीस आई, देखिए बनु किलाब का जिक्र आप सुने होंगे। तो ये जो है ना, ये कबीलों के नाम है, अभी भी पाए जाते हैं ये कबीले। तो बात मैं ये बता रही थी कि अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा पैदा किया, और फिर लोग जब पैदा हो गए किसी न किसी खानदान में, तो उनको एक निस्बत मिल गई कबीले से, एक निस्बत मिल गई खानदान से। उसके बाद अब वो क्या करते हैं, अगर वो मुसलमान रहते हैं और तकवा वाला बनते हैं, वो साहिब तकवा होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला के करीब हो जाते। सिर्फ किसी खानदान में पैदा हो जाने से कोई अल्लाह का करीब नहीं हो जाता। मगर एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी इस्तिस्ना की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक से जिसका ताल्लुक हो जाता है, उलमाए किराम ने बाज़ाब्ता इस पर किताबें लिखी। एक तो नसब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहारत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब मुबारक था वो सबसे आला था, उस पर भी किताबें लिखी। और इस पर भी लिखी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक जो बढ़ी इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वजह से, वो क़यामत तक जो है उनको, उनके पास इमामत भी रहना चाहिए और उनके पास बुजुर्गी भी होगी, और वो चीजें होगी जो अहलुल्लाह के पास होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक खून की निस्बत से उनको फजीलतें दी गई है। हत्ता कि वो जो आयत मुबारक है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जिसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाएं मैं तुम पर इस काम के लिए कोई अजर नहीं मांग, मैंने जो अल्लाह ताला का रसूल होने के नाते जो काम किया है, रिसालत की जिम्मेदारी उठाई है, इतनी बड़ी किताब तुम तक पहुंचाई है, जिंदगी पूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए वक्फ की, तो फरमाया कि मैं इस पर कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे घर वालों से, मेरे खराबतदारों से मोहब्बत रखो, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो मुफस्सिरीन किराम के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिश्तेदार हैं वो हैं जो हुजूर के जमाने में थे, और वो भी हैं जो क़यामत तक आते रहे। इसीलिए बुजुर्गों ने एक मिसाल दी है कि अगर एक सैयद आपको बज़ाहिर गुमराह भी होता हुआ दिखे, काफिर नहीं, मैं गुमराह की बात करूं, अगर गुमराही आ भी जाए तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि एक मोती है, एक कीमती मोती है, लाखों रुपए का, बहुत कीमती, वो कीचड़ में गिर गया है, लेकिन आप उसको जब भी उठाएंगे तो वो साफ कर दिया जाएगा और जूं का तू हो जाएगा। वो है दर हकीकत मोती, वो है इतना नायाब। इसी तरह सादात किराम के ईमान के बारे में भी फरमाया गया कि सादात का ईमान इस तरह महफूज रहता है, अगर वो गुमराह हो भी जाएं तो जिस तरह सांप अपने बिल से निकलता है और उसके बाद टेढ़ा बिंगा होता है, चलने में उसके वो सीधा नहीं चलता, टेढ़ा टेढ़ा चलता, फिर उसके बाद जब दोबारा बिल में दाखिल होता तो बिल में टेढ़ा होकर नहीं जाता, जो हिस्सा उसका अंदर दाखिल हो रहा ना वो उसको सीधा करके डालना पड़ता, सीधा जाता। तो जिस तरह सांप अपने बिल में दाखिल होता, इसी तरह मिसाल दी गई कि एक सैयद का ईमान सलामत रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्या दूसरों का ईमान सलामत नहीं रहता क्या? देखिए, जब एक की फजीलत बयान की जाती तो दूसरों की खराबी बयान नहीं की जाती। किसी को ये नेमत हासिल है तो ये मिनल्ला हासिल है, उस पर शुक्र अदा करना, नहीं है तो उन लोगों के साथ हो जाना चाहिए जो अहले बैत हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाले हैं। अगर किसी को ये निस्बत नहीं है तो ससुराली रिश्तेदारियां उनके साथ करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, सादात किराम के घर की बच्चियों को तो अपने घर में निकाह करके लाना नहीं चाहते, अभी भी ये पुराने जमाने से चलते आ रहा, अभी भी ये तरीका चल रहा। फिर क्या है, सैयद घरानों में बच्चियों को देने के लिए भी थोड़ा पीछे पीछे हटते, जिनको फजीलतें मालूम है वो लोग, बहुत कम लोग हैं जो देते हैं, क्योंकि सादात किराम में अक्सर ऐसा होता कि आजमाइशें बहुत होती और मिजाज के बहुत सीधे रहते, सादे किस्म के लोग रहते, दुनियादारी से जरा दूर रहते। अगर दुनियादारी में है भी ना तो दूसरों के मुकाबले में थोड़ा सा उनका मसला अलग रहता, ईमान के पक्के रहते। तो सादात किराम में से अगर कोई नहीं है तो उनकी बरकतों को हासिल करने के लिए उनसे रिश्तेदारी भी की जा सकती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जाहिर सी बात है उन्होंने ये खिलाफत के जमाने में किया तो अच्छी खासी उम्र थी, उन्होंने हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु करमल्लाहु वजहहु की साहिबजादी उम्मे कुलथुम से निकाह करने का इरादा जाहिर किया।
حضرت علی نے پہلے تو منع کیا اور کہا کہ بہت چھوٹی ہے. حضرت عمر نے پھر ان سے گزارش کی، بار بار وہ منع کرتے تھے اور حضرت علی سے حضرت عمر مطالبہ کرتے رہتے تھے. آخر میں یہ کہا کہ ایک خط لکھا ان کو، ان سے بات کی اور کہا کہ میں اس لیے یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے نکاح کرنے کی، صرف اور صرف میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب نسب اور سبب منقطع ہو جائیں گے. نسب یعنی باپ دادا وغیرہ کا جو جوڑ ہے اس کو نسب بولتے، سبب یعنی سسرالی رشتہ داری. تو فرمایا کہ سب یہ منقطع ہو جائیں گے، نسب اور سبب، سوائے اس کے کہ جو میرا نسب ہے اور میرا سبب ہے، یعنی میرا جو خاندانی نسب ہے وہ اور جو سسرالی رشتہ داریاں ہیں وہ. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوئی تھی وہ حضرت ام کلثوم، تو جب انہوں نے یہ بات بتائی تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا. تو باوجود یہ کہ وہ مرتبے میں بہت بڑے ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لیکن انہوں نے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کیا. خلافت وہ اتنی اچھی چلا رہے تھے، فتوحات ہو رہی تھی، لوگ پاگل ہو رہے تھے، لوگ دیوانے تھے ان کے، ان سے ملنا، ان کو ایک بار دیکھنا چاہتے. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، باوجود یہ کہ ان کا نسب آگے سے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا تھا بہت آگے سے، لیکن چونکہ جس طرح حضرت علی قریبی ہیں یعنی چچازاد بھائی ہیں، اس طرح کا تو مسئلہ نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی لڑکی سے نکاح کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے ان سے رشتہ جوڑنے کے لیے، تاکہ قیامت میں اپنے بچاؤ کا وہ سامان کر سکے، بچاؤ کے لیے کوئی تیاری کر سکے، اس لیے حضرت عمر نے ان سے نکاح کیا. تو ضمنی طور پہ یہ بات آئی، لیکن مجھے لگا کہ ذکر کر دینا چاہیے تو میں کر دی. اس جانب توجہ کی ضرورت ہے کہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں سادات کرام کے جہاں پہ نکاح اس وجہ سے لڑکیوں کا نہیں ہوتا کہ ان کو مناسب رشتے نہیں ملتے، سید رشتے نہیں ملتے. تو مجھے حیرت یہ ہوتی کہ سادات کرام کیوں اتنی مطلب اس پہ وہ کرتے. خود ان کے پاس تو نسب ہے نا، اگر کوئی مناسب نہیں بھی مل رہا ہے تو کوئی صدیقی تو ہوگا، کوئی فاروقی تو ہوگا، کوئی ایسا تو ہوگا جو حضرت علی کے اولاد سے ہوگا، علوی ہوگا، میر ہوگا. تو ان میں کوئی رشتہ داریاں کیوں نہیں کی جاتی؟ 40 سال ہو جاتے. حیدرآباد میں بھی ایسے گھرانے ہیں سادات کرام. کسی کے مسائل تو یہ ہیں کہ لوگ ان کے پاس رشتہ نہیں کرنا چاہتے، یا کسی کے مسائل یہ ہیں کہ وہ خود کسی کے پاس رشتہ نہیں کرتے، رشتے ریجیکٹ کرتے رہتے. تو سب کو اس مسئلے میں سوچنے اور حل نکالنے کی ضرورت. جس طرح سے لڑکے کی جاب اور لڑکا کہاں پر سیٹل ہے، یو کے میں ہے، یو ایس میں ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے سب سے پہلے. تو یہ چیز پہ بھی تھوڑی توجہ کر لینی چاہیے کہ بچے کا نسب کیا ہے، بچہ کون سے خاندان کا ہے. کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کی نسبت ہے تو اس کو ترجیح دینی چاہیے. اعمال میں نیک ہے نہیں ہے، نماز کا پابند ہے نہیں ہے، متقی ہے نہیں ہے، یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. اب موضوع کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام انسانیت سے خطاب فرمایا، تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں مختلف شاخوں میں بانٹ دیا ہے اور مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. وَجَعَلْنَاكُمْ مُتَنَاسِبِينَ فَبَعْضُكُمْ يُنَاسِبُ بَعْضًا نَسَبًا بَعِيدًا. آپس میں تم لوگوں کو ہم نے اس طرح سے جوڑ کر رکھا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کا قریبی رشتہ دار ہے اور کوئی کسی کا دور کا رشتہ دار ہے. تو اسی طرح دور کے اور قریب کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان سے لوگ پہچانے جاتے ہیں. اس کی مثال اس طرح دی کہ عرب میں سے اگر کسی سے کہا جائے کہ من ای شعب انتا، آپ کون سے شعب سے ہے، کیا بولیں گے، شاخ سے ہیں، تو کہتا ہے انا من مضر او من ربیعہ، میں مضر سے ہوں یا ربیعہ سے ہوں. اسی طرح قریبی جو قبائل ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے وہم کا تمیم من مضر، تو یہ جو مضر ہے اور ربیعہ ہے نا، یہ بڑے بڑے ہیں، اس کے تحت کئی قبائل ہے. تو تمیم جو ہے وہ مضر کا ایک قبیلہ ہے، اور جو بکر ہے نا وہ ربیعہ کا ہے. اور جو قریبی قبائل ہے جیسے کشیبان من بکر و دارم من تمیم. اب تمیم جو ہے اس میں دارم ہے، بکر جو ہے اس میں شیبان ہے. تو عربوں کو اگر یہ مثال دی جائے تو ان کو فٹافٹ جلدی سمجھ میں آ جاتی، کیونکہ مضری ابھی بھی پائے جاتے، تمیمی ابھی بھی پائے جاتے. یہ بڑے بڑے قبائل ہیں. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو جریر اور فرزدق کا ذکر کیا تھا. ایک تفسیر میں ایک شعر آیا تھا، دیکھیے وہ شعر سمجھانے کے لیے فغض الطرف انک من نمیر فلا کعبا بلغت ولا کعابا. تو میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی جو ہجو کرتے تھے نا، تو اس میں قبیلوں کو گراتے تھے اور پورے کے پورے قبیلے دونوں کے ساتھ ہوتے تھے. ان کے ساتھ چند قبیلے ہوئے، ان کے ساتھ چند ہو، کوئی قبیلہ نہیں بچتا تھا جو دونوں میں سے کسی ایک کی سائڈ نہ ہو. تو یہ قبائلی عصبیت جو تھی نا وہ اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ایک دوسرے کی جان لینے کو بھی کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے. ایک دوسرے کی جان تو اس بات پہ لے لیتے تھے کہ یہ میری گائے کو مارا. ابھی حرب بسوس کا بھی ذکر جنہوں نے آپ میں سے سنا وہ کس لیے ہوا، ایک وہ جانور کے اوپر ہوا. حرب داحس و غبرہ کا بھی ذکر آتا ہے. کئی سال، 100 سال
साल भी चलती थी जंग, हजारों साल भी चलती थी। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की आंखें खोली और ये बताया कि ये जो जंग कर रहे हो, ये मेरा तेरा अपना गैरों का ये जो कर रहे हो, ये कबाइल की असबियत की वजह से हो रहा है। ये कबाइल तो इसलिए बनाए गए कि तुम पहचाने जाओ, इसलिए नहीं कि अपने कबीले को बचा के सामने वाले कबीले को मार दो, उनका माल लूट लो और अपने आप को बड़ा दिखाओ। फिर एक मेयार बता दिया कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा साहिब इज्जत और करामत कौन है। तो फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है, सबसे ज्यादा परहेजगार है, वही अल्लाह के नजदीक साहिब करामत है। अगर कोई साहिब तकवा नहीं है, बड़ा इल्म वाला है, बड़ा फजीलत वाला है और बड़ी इबादतों वाला है, उसके बाद अगर उसके अंदर तकवा नहीं है तो फिर उसके बारे में सोचना चाहिए। इबादतें अलग चीज है, तकवा अलग चीज है। तकवा कब समझ में आता, जैसे आदमी के सामने एक ऐसा मौका आ गया, उसको कहा गया कि आप यहाँ पे इतने रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, इतना माल आपका लगा दीजिए, आपको मुनाफा इतना मिलने वाला है सूद के साथ। अभी अगर साहिब तकवा होगा तो उसको रद्द कर देगा, रिजेक्ट कर देगा वो। लेकिन एक आबिद और जाहिद टाइप का है, जाहिद तो नहीं बोलेंगे, एक आबिद है, इबादत करता, नमाज वगैरह पढ़ लेता, लेकिन तकवे से उसका लेना देना नहीं है, उन्हें फट से मानता, उन्हें एक लम्हा भी नहीं सोचता, बावजूद ये कि मुसलमान है। तो मुसलमान होना ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि आदमी साहिब तकवा हो। बहुत सारे मुसलमान तकवा नहीं रख, सबके तकवे के दर्जात। इसी तरह एक ऐसा मौका मिल गया कि गैर महरम के साथ वो अपना ताल्लुक बना सकता था या बना सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला के डर की वजह से उसने वो छोड़ दिया। उसे ये चीज डरा दी, ये चीज आड़े आई कि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला की कहीं मैं पकड़ में ना आ जाऊं, अल्लाह ताला की नजरों से ना कहीं गिर जाऊं मैं। ये सोचकर उसने अपनी नजर झुका ली, ये सोचकर उसने अपना हाथ रोक लिया, ये सोचकर वो उस जगह से चला गया या चली गई। तो ये तकवा। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज बता दी जो दिखकर भी नहीं आती है, एक ऐसा जौहर बता दिया कि ये जिसके अंदर होगा वो अल्लाह के नजदीक मुकर्रम होगा। तुम्हारे जो ये आपस में कबाइल हैं, ये तो एक दूसरे को दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मुजर से है तो अल्लाह के करीब हो गया और दूसरे जो कबीले हैं वो अल्लाह के करीब नहीं है। तो एक मेयार दे दिया कि अगर अल्लाह ताला का मुकर्रब बनना है और अगर साहिब करामत बनना है तो साहिब तकवा होना जरूरी है। अब ये तकवा क्या है, इस पे आगे हम इंशाअल्लाह ताला तफसील से पढ़ेंगे। असल मौजू जब आएगा तो तकवे पे बहुत सारी आयतें आई हैं और तकवे को समझाया भी गया है कई आयत में कि तकवा है क्या। मैंने एक दो मिसालें दी और आपको समझाने की कोशिश भी की। अब ये नसब के बारे में बहुत सारी तफसीलें तफासिल में आई हैं, इसको हम तर्क कर दिए तो ज्यादा बेहतर है। और हमारे पास जो मुसलमानों में जो होता ना, वो पठान रहते, अपने आप को बहुत शाही और आली समझ लेते, और क्यों समझते हैं अल्लाह बेहतर जाने। तो उनके पास एक क्या रहता, हाँ बहादुर कौम है, बहादुरी है, लेकिन इतना ज्यादा तकब्बुर करते कि दूसरों को गिरा के देते। और बाज लोग तमन्ना भी ये करते कि मैं काश पठान होता, पठान रहते तो कितना अच्छा रहता था। तो पठान रहना नहीं रहना इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्या पूरे के पूरे पठान जन्नत में जाएंगे? नहीं जाएंगे, लेकिन पूरे के पूरे मुसलमान तो जन्नत में जाने वाले। अल्लाह के नजदीक एक मुसलमान का बहुत बड़ा मर्तबा है। तो ये चीज समझने की है, इसको इस आयत में समझाया गया है। फिर आयत खत्म इस पे हो रही है। एक पॉइंट कल बोली थी मैं इससे पहले वाले दर्स में कि हमने तुम्हें आदमी और औरत से बनाया। पहला कौल तो ये है कि हजरत आदम और हव्वा से बनाया है। ज्यादातर मुफस्सिरीन ने उससे माँ बाप मुराद लिए हैं कि सब के सब एक माँ और एक बाप से पैदा हुए हैं। बास तफासिर में हजरत आदम और हव्वा का जिक्र आया है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अलीमुन खबीर के बारे में ये फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला तुम सबको जानने वाला है। यानी तुम जिस भी कबीले से हो, तुम अमल क्या कर रहे हो, तुम्हारा अमल जो है अल्लाह ताला उसके बारे में जानने वाला है। खबीर का माना भी खबर रखने वाला है। अलीम और खबीर में थोड़ा सा फर्क है। खबीरुम भी बवातिनिकुम, तुम्हारे जो दिल की हालतें हैं, तुम्हारे जो बवातिन है या बातिन की कैफियतें हैं, अल्लाह ताला उससे बाखबर है। यानी अपने नसब को लेकर फखर करना या नाचना कि मैं ये है, मैं फला हूँ, मैं अला हूँ, अल्लाह ताला महफूज रखे। पहचान के लिए बताना ये अलग बात है, नसब पे फखर करना ये दूसरी बात। नसब है तो काफी है, न तो पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खानखाएं ऐसी हैं कि जो बच्चों को पढ़ाते नहीं। क्यों? इसलिए नहीं पढ़ाते कि पढ़ने की क्या जरूरत है, साहिबों की औलाद है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े इसलिए कि खानखाएं बड़ी है, वो लिहाज से मैं बड़े बोल रही। बच्चों को पढ़ाते नहीं। कई जमाने तक यही जहालत चलती रही कि इसलिए नहीं पढ़ाए कि उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चा बड़ा होकर गद्दी पे बैठने वाला है, बड़े खानदान का है, बड़ा होगा तो गद्दी पे बैठना है, बाप की गद्दी पे खानखा चलाना है। पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है, ना बाहर जाना है, ना कमाना है, ना कसब माश की फिक्र है, नजराने वगैरह का सब इंतजाम होता है, उसी पे दुनिया चलने वाली है। फिर पढ़ने पढ़ाने की जरूरत क्या है? इंसान को इंसान बनाने के लिए पढ़ाना है, ये तो कोई भी नहीं सोचता। लोग तो यही सोचते कि इंसान को कमाने के लिए पढ़ना है, तो कमाने की तो उनको जरूरत नहीं है।
اسی لیے بہت سارے گھرانوں میں کیا ہے، تعلیمی پسماندگی ہے، پڑھاتے نہیں بچوں کو۔ آگے کی آیت پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ قالت الاعراب آمنا، عربوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، بدوؤں نے یا پھر گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے لم تؤمنوا، ہرگز تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا ہے، یعنی داخل نہیں ہوا ہے، وان تطيعوا الله ورسوله، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالی تمہارے عمل میں سے ذرا بھر بھی نقصان نہیں کرے گا، یعنی کمی نہیں کرے، تمہارے کسی بھی عمل میں کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ داخل اسلام ہوئے تھے، عرب تھے، بدو تھے، تمیز اتنی تہذیب تھی نہیں ان کے پاس، سلیقہ بھی نہیں تھا، تو اسلام لانے کے بعد میں جتانے کے انداز میں اس طرح بولتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بدو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اس کے بعد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ تم جو یہ کام کیے ہو کلمہ پڑھ کر، یہ اسلام ہے، تم ابھی داخل اسلام ہوئے، تمہارے دل میں ایمان ابھی نہیں آیا۔ اس سے بہت سارے احکام نکلے ہیں اس آیت مبارک سے۔ پھر ایمان میں کب داخل ہو گئے یہ اگلی آیت میں بتایا، اس آیت کے آدھے حصے میں بھی آ رہا ہے، فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے کسی عمل میں کمی نہیں ہوگی، یعنی تم جو جو کام کرو گے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی پہلے جو تم سے کوتاہیاں ہوئی، تم سے غلطیاں ہوئی، یا پھر عمدن تم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، سب گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے اسلام میں آنے سے پہلے کے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، تمہارے اعمال کے جو تمہیں اجر مل رہا ہے اس کو بڑھاتا بھی رہے گا، غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب یہاں پہ غفور اور رحیم کا مطلب کیا ہوا کہ پچھلے جو گناہ ہیں داخل اسلام ہونے سے پہلے کے اور ایمان میں دل سے آ جانے کے بعد کے، جو دل سے جو جب داخل ایمان ہو جائیں گے تو اس سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ معاف بھی کر دیے جائیں گے، اور ایمان کے بعد اعمال کا درجہ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ تو اس میں بصراحت ایمان اور اسلام کا فرق بتایا ہے کہ اسلام کی سربلندی کو دیکھ کر اور اسلام کے دبدبے کو دیکھ کر جو لوگ اسلام میں آ رہے تھے تو ابھی ان کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ دل سے محسوس کریں کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہیں، واقعتاً اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے اور معبود وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی ایک معبود ہے۔ جب یہ چیزیں ان کے دل میں یقینی طور پر نہیں بیٹھ جائیں گی جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حضور ان سے فرما دے کہ تم کہو کہ ہم مطیع ہوئے ہیں، فرما بردار ہوئے ہیں۔ داخل اسلام ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ اسلمنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیے ہیں۔ داخل اسلام ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سلامتی میں داخل ہو گئے بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہم آپ کے سرکل میں آ چکے ہیں، ہم آپ کے مطیع ہو چکے ہیں، ہم آپ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان جب دل میں داخل ہو جائے گا اس کے بعد تم مسلمان ہو گئے، اس کے بعد تم مومن ہو گئے، حقیقی معنی کے مسلمان بھی ہو گئے اور مومن بھی ہو گئے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ایمان اور اسلام کا فرق بتایا گیا ہے، لیکن بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اے ایمان والو کہہ کر جو خطاب کیا گیا اس سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں، کلمہ پڑھ کر جو داخل اسلام ہو گئے ان تمام کے اوپر وہ احکام لاگو ہوں گے جو مسلمانوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر احکام آئے ہیں۔ مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان الگ ہے اور مومن الگ ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، یعنی اے ایمان والو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمام کے تمام کلمہ گو اس کے اندر آ گئے۔ اب یہ آیت میں جو بات کی جا رہی ہے وہ ایک خاص موقع کی بات کی گئی اور ایک خاص بات کی جا رہی ہے، اور اس میں ایک چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اسلام سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ ایمان کا درجہ، جیسے کہ حدیث احسان میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف میں الگ چیزیں بتائی ہیں، ایمان کی تعریف میں الگ چیزیں بتائی ہیں، اور پھر احسان کی تعریف میں الگ چیزیں
बताई। 3 अलग अलग चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को बताई। और जब चीज अलग थी होगी, इसीलिए हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अलग अलग सवाल किया, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान क्या है। तो ईमान में जो जवाब आया वो पूरे दिल से ताल्लुक रखने वाली चीजें थी। अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के मलाइका पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर और तकदीर पर कि अच्छी और बुरी अल्लाह की तरफ से है, और क़यामत के दिन पर। ये सब चीजें जो है आमाल जवारिह नहीं है, यानी इंसान के जिस्म से सादिर होने वाली चीजें नहीं है। ईमान में वो चीजें बताई जो आदमी अपने दिल से इकरार करता है और वो चीजें उसके दिलो दिमाग में नक्श हो जाती हैं और यकीन के साथ वो मानने लग जाता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, जन्नत और दोज़ख है, अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा है। उसके बाद वो इस बात पर भी ईमान रखता है कि क़यामत आने वाली है, और इस बात पर भी उसका ईमान है कि तकदीर अच्छी और बुरी अल्लाह ताला की तरफ से। मजमूई तौर पर इन तमाम चीजों का जिक्र हम करेंगे चूंकि हदीस इस्लाम में हुआ था। इस्लाम का जब जिक्र आया तो उसमें कलिमे शहादत का जिक्र आया पहले नंबर, उसके बाद में नमाज का, रोजे का, ज़कात का और हज का, ये चीजों का जिक्र आया। तो एक आदमी जब कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है उस पर अहकाम लागू हो जाते हैं। और अहकाम किसके लिए आए हैं? वो मोमिनीन के लिए आए, मुसलमानों के लिए आए। फर्क कहाँ पर हो रहा है? तो हम ये बोलेंगे कि अकायद नसफी का और दीगर किताबों का भी ये उसमें लिखा हुआ है, अकीदा है कि अगर कोई पूछे कि आप कौन है, तो वो कहे कि अना मुमिनुन हक्का, मैं यकीनी तौर पर मोमिन हूँ। ये नहीं कहा अरे हम कहाँ के मोमिन, हम मुसलमान हैं, ऐसा बोले तो फिर मसला हो जाता, फिर ईमान का मसला हो जाता। ये चीजें समझने के लिए और कहने के लिए क्या है, हर मुसलमान जो है वो मोमिन भी है, बस उसमें क्या है दर्जे की बुलंदी है। तो अल्लाह ताला से हुस्न ज़न रखते हुए, अपने आप पर भरोसा भी करते हुए ये कहे कि मैं मोमिन हूँ और यकीनी तौर पर मोमिन, अना मुमिनुन हक। और उसमें ये भी लिखा है अकायद की किताबों में कि हर मुस्लिम जो है वो मोमिन भी है, इसी तरह एक मोमिन मुसलमान है। बस क्वालिटी की बात है। जैसे बहुत सारे मुसलमान हैं, उन लोग क़यामत के बारे में भी मजाक कर देते, जन्नत और दोज़ख के बारे में भी मजाक करते, उनके दिल में ईमान नहीं घुसे हुआ है। जिनके दिल में ईमान है ना, वो लोग मजाक नहीं उड़ाते। फरिश्तों का, हूरों का, मुसलमान है, नाम के बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो मुल्हिद हो गए। तो अब इनको आप मोमिन बोल सकते क्या? तो ये मोमिन नहीं है, ये नाम के मुसलमान, इसीलिए उनके साथ ये लफ्ज जुड़ गया, नाम के मुसलमान, जो इस्लाम की बदनामी का बायस होते। कल जो हमारा दर्स होगा उसमें हम ये बताएंगे कि असल साहिब ईमान कौन है। साहिब ईमान वो है जो अल्लाह पे ईमान लाए, उसके रसूलों पे, और फिर शक भी ना करें। अभी जो शक करने वाले हैं वो इससे निकल गए, बस सराहत निकल गए मोमिनों की सबसे। और फिर मोमिन वो है जो जिहाद करें अपने मालों के जरिए और अपनी जानों के जरिए अल्लाह ताला की राह में, और यही लोग सादिकीन हैं। तो ये आयत इंशाअल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक दो बातें मैं आपको तफसीर तबरी से भी सुनाती हूँ। ये आयत मुबारका जो है बनु असद के बारे में नाजिल। बनु असद के जो आराब थे वो कहते थे कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक किए हैं, फनहनु मुमिनून, हम मोमिन हैं। तो अल्लाह ताला ने हुजूर से फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दें कि लम तुमिनू लस्तुम बिमुमिनीन, तुम अभी मोमिन नहीं हो, बल्कि तुम ये कहो कि हम मुसलमान हैं। एक दर्जा आएगा बाद में जब तुम सब चीजों पर ईमान लाने लग जाओगे, जिहाद में रसूलुल्लाह का साथ देने लग जाओगे, तो उस वक्त जाकर मोमिन कहलाओ। और एक बहुत जबरदस्त चीज यहाँ पर इमाम इब्न जरीर तबरी ने जिक्र की है, फरमाया कि इन्नल इस्लाम अल कलिमा वल ईमान अल अमल। फरमाया कि इस्लाम जो है वो कलिमा है, अगर कोई कलिमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, वो तो मुसलमान हो गया। फिर फरमाया कि ईमान जो है वो अमल है। इस्लाम लाने के बाद में वो नेक अमल करना शुरू कर दिया, नमाज की पाबंदी कर रहा है, सदका खैरात कर रहा है, बुराइयों से बच रहा है। उसके अमल में जब इस्लाम दिखकर आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम ईमान, यानी ईमान उसके दिल में जम गया है, इसीलिए तो अमल आ रहा है निकल निकल के। तो फरमाया कि अल इस्लाम अल कलिमा वल ईमान अल अमल। हजरत आमिर बिन साद रिवायत करते हैं अपने वालिद से, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों को कुछ अता फरमाया और उनमें से एक आदमी को कुछ भी नहीं दिया। फक़ाल सादुन या रसूलल्लाह आतैता फुलानन व फुलानन वलम तुअति फुलानन शै, या रसूलल्लाह आपने फुलां फुलां को तो ये दिया है लेकिन फुलां शख्स कुछ भी नहीं दिया, वो हुआ मुमिनुन, और वो मोमिन है। तो हुजूर ने फरमाया औ मुस्लिमुन, यानी सहाबी कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह वो मोमिन है, आप उसको नहीं दिए। हुजूर फरमा रहे हैं क्या मुस्लिम है। हत्ता आदहा सादुन सलासन, यहाँ तक कि हजरत साद उसको 3-3 बार बोलने लगे और हर मर्तबा रसूल
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے او مسلم، تو مومن کہہ رہے ہیں لیکن مسلمان کہو، 3 بار بھی حضور نے یہی فرمایا، مومن یا پھر مسلمان یا پھر مسلمان. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اعطی رجالا وادعو من هو احب الی منہم لا اعطیہ شیئا مخافۃ ان یکبوا فی النار علی وجوہہم. فرمایا کہ میں بہت سارے لوگوں کو عطا فرماتا ہوں اور بعض ایسے لوگوں کو میں نہیں دیتا ہوں جو میرے نزدیک محبوب ہوتے ہیں، جو پسندیدہ ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں دیتا ہوں. اور اس لیے نہیں دیتا ہوں، اس ڈر سے نہیں دیتا ہوں کہ کہیں میں انہیں دنیا دے دوں تو وہ اپنے منہ کے بل میں جہنم میں نہ چلے جائیں. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر مال مل جائے تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو جہنم سے روکنے کے لیے مال دینا پڑتا ہے. تو یہ دنیاوی نعمتیں جو ہیں اس کو بھی آپ اس حدیث شریف سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو بہت دیا جا رہا ہے، نوازا جا رہا ہے، کوئی بہت کمزور ہے، مالی اعتبار سے پریشان ہے، اس کے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اب دوسرے گھروں میں دیکھیں تو حالتیں کہاں سے کہاں بدل جا رہی. تو بعض لوگ بہت اپنے آپ کو کمتر اور نعمتوں سے خالی محسوس کرتے. اللہ تعالیٰ میرے کو نہیں دے رہا، ان کو دے رہا، ان کو دے رہا، سب کو مل رہا، مجھے کیوں نہیں مل رہا. تو اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں دے رہا کہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے آپ محبوب ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا علاج فقر کے ذریعے کر. کسی کا مال دے کر علاج کیا جاتا ہے، اسے روکا جاتا ہے. جیسا کہ فرمایا کہ جنت میں پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھینچ کر ڈالا جا رہا ہے. یعنی رغبتیں دلا کر ایک آدمی کو رغبت ہونی چاہیے حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، لیکن فرمایا جا رہا ہے حج کرے تو اس کے لیے یہ فضیلتیں ہیں، عمرہ اگر کر لے تو اس کے لیے یہ فضیلتیں ہیں. آدمی کو بھاگ کر نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا تو کیا کیا جا رہا؟ بیڑیاں ڈالی جا رہی. کہا جا رہا کہ 5 نمازیں اگر پڑھ لے تو گویا کہ ایسا ہے کہ 5 مرتبہ گھر کے سامنے بہ رہی نہر سے وہ پانی نہ لیا، جسم پہ میل باقی نہیں رہا. اسی طرح 5 نمازیں پڑھ لیا تو کوئی گناہ باقی نہیں رہا. جمعہ سے جمعہ تک کے جو گناہ رہتے بیچ کے پورے گناہ جھڑ جاتے. جمعہ میں سب سے پہلے جو چلا گیا 1 اونٹ کی قربانی کے جتنا اس کو ثواب ہے. یہ فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے. حالانکہ آدمیوں کو بھاگ کے یہ کام کرنے چاہیے، بحیثیت مسلمان کے نیکیوں کی طرف بھاگنا چاہیے، لیکن نہیں بھاگتے، اسی لیے فضیلتیں بیان کی جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ عجیب ربکم من قوم یساقون الی الجنۃ بالسلاسل. تمہارے رب کو تعجب ہوا اس قوم پہ جو جنت کی طرف کھینچ کر لے کے جائے جا رہے ہیں، بیڑیاں باندھ کر، زنجیروں میں ڈال کر ان کو لے جایا جا رہا ہے. فضیلتیں بتا کر، صدقے کی یہ فضیلت ہے، دوسروں کی مدد کرنے کی یہ فضیلت ہے، آپس میں 2 لڑنے والوں کے بیچ میں صلح کرنے کی یہ فضیلت ہے. یہ چیزیں بتا کر ان کو لایا جا رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا ہوں، اور نہیں دے کر میں کیا کرتا ہوں، اس کو جہنم میں جانے سے روک لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اہل ایمان میں ہمارا شمار فرمائے، اہل احسان میں ہمارا شمار فرمائے. اور ایک بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ فرمایا کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، ہجرت سے پہلے ہی اپنے آپ کو مہاجرین کا درجہ دینے جا رہے تھے. یعنی مہاجرین کا درجہ بہت بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا. تو وہ لوگ کیا اپنے آپ کو ان کے برابر کرنے کے لیے ایسا کہنے لگے. تو ان کو کہا گیا کہ مہاجرین ہیں، وہ اصحاب ایمان ہیں، دل میں ایمان ان کا راسخ ہے، اس لیے وہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ آ گئے ہیں مدینہ منورہ کو. تو تم لوگ کیا ہے، ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی صاحب اسلام ہو، مسلمان ہوئے ہو، اسلام ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور یہ بھی فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم اپنے آپ کو دیکھیے. میں جو لفظ بتائی تھی آپ کو تقریباً وہی، استسلمتم خوف السباء والقتل، تم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے ہو اس وجہ سے کہ کہیں تم قیدی نہ بنا لیے جاؤ یا قتل نہ کر دیے جاؤ. اسلام کے دبدبے کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا مسلمانوں کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر وہ مومن ہوتے حقیقی تو ان کی کیفیتیں، حالتیں اور اعمال الگ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اس ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. خیر یہاں پہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو راسخ الایمان مومن ہوتا ہے اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہے، اسی طرح جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم. اصل ایمان والے کون ہیں اگلی آیت میں آ رہا، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ.